Hello, welcome to Robertson-Gans High School and College online class. I am Roshan Jahan, assistant teacher, Robertson-Gans High School and College. How are you, my little children? I hope you are fine. Today I am here for conducting English second paper for the student of class 6 or grade 6. I hope that you all are ready for participating my class. Take your notebook and pen also. Dear student, I know that you are very well known the fundamental topics of English language or English grammar. Can you tell me what is this? Yeah, this is parts of speech. So you can easily guess that what will be today's topic. Today's topic is parts of speech. Okay. Parts of speech. Okay, dear student, parts of speech. Do you know the meaning of parts of speech? Yeah, different kinds of words which used in sentence are called parts of speech. Parts means অংশ. Okay, parts means অংশ. Parts সমূহ. Speech means বাক্য. Okay, my dear student, I think that now it is clear to you the meaning of parts of speech. বাক্যে আমি সুবিধার জন্য তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংলিশে বাংলায় কথা বলবো। ওকে, পার্টস অফ স্পিচ মানে হলো আমরা বাক্যে ব্যবহৃত করি যে ওয়ার্ডগুলো, এক একটি আলাদা আলাদা যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস, those are called parts of speech. Okay, parts of speech is very important in our English grammar. So I think that previously you have learned it and I repeat it again for your better conception. Okay, dear student. Okay, let us start our class. Can you tell me how many kinds of parts of speech are there? Yeah, they are number 8 প্রকার. 1 noun, 2 pronoun, number 3 verb, number 4 adverb, number 5 noun, pronoun, verb, adverb, adjective, okay, number 6 preposition, okay, number 7 conjunction, lastly the last of all number 8 interjection. Okay, my dear student, I think that you have already known the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
those categories parts of speech. Now, at first, I am going to describe what is noun. Okay. Okay, dear student, noun is a word. Noun is a word which is denote the name of person, place, thing, and feel or idea. Okay. Now, person. Next, thing. Okay. Person, thing, place, feeling or idea. Okay, dear student, noun denotes person, such as Rana is a good boy. Here the person Rana. Okay. Okay. Thing. Now thing. I have a new book. I have a new book. আমার একটি নতুন বই আছে. Yeah. Book, thing. Okay. Okay. Then next, place. Bangladesh is my motherland. Here, Bangladesh, it's naming a place. Okay, place. Next, feeling or idea. Okay, come on, feeling or idea. We love honesty. Honesty means, or honesty denotes some feelings or idea. So, my dear little learner, I think that you have gained the clear conception about noun. Okay. Okay. Now, let us go to pronoun. Okay. The second pronoun. Okay, pronoun. Pronoun is a word used the replace of noun. Okay, pronoun হচ্ছে সেটি যেটি নাউনের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করে থাকি, তাই না? Okay. Now I am writing an example. Rina is a good girl. Okay, Rina is a good girl. আমি আবার লিখছি, Rina goes school regularly. Rina goes to school regularly. Rina loves her country. Rina তার
দেশকে ভালোবাসে। ওকে মাই ডিয়ার লিটল লার্নার, look at the three sentence. Here I repeat Rina, Rina, Rina 3 times also. I think that it sounds bad. এটা শুনতে ভালো লাগছে না, তাই না? ওকে, then I have to change an alternative way. Rina is a good girl, okay? That's fine. She goes to school regularly. Okay? She goes to school regularly. Then she loves her country. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখন দেখো আমি কি লিখেছি। আমি রিনাকে একবার ইউজ করেছি, তাই না? রিনার পরিবর্তে আমি কি নিয়ে এসেছি? she. Now tell me she. Why I used here she? Okay, this is pronoun, and I previously I told you that I could not or cannot use Rina thrice time or 4 time, because pronoun is word used the replace of noun. Okay, clear? I think that you have get it very clearly. Okay, dear student, now we go to verb. আমরা এখন ভার্বের কাছে ফিরে যাব। আমি কি তোমাদেরকে বুঝাতে পারছি? ওকে, verb is a word used as denote or show any action or a state. ওকে, ভার্ব হচ্ছে এমনই একটি ওয়ার্ড যেটা কোনো কাজ বোঝায়, কাজ করাকে বোঝায়, এবং স্টেট দ্যাট মিনস অবস্থান বোঝায়। ক্লিয়ার? নাও I write some example. He, his, he is doing work. Doing মানে কিছু করা। ওকে, তাহলে আমরা এই doing or he is writing a letter. Okay, my dear student, he is writing a letter. সে কি করছে? একটি চিঠি। তাহলে এটা কি হলো? অ্যাকশন। ইটস ডিনোটস অ্যাকশন, কোনো কাজ করাকে বোঝায়। ওকে, নেক্সট, I am your, আমি তোমাদের। ওকে, আমি একটু আগে বলেছি যে ভার্ব হচ্ছে কি? ভার্ব অ্যাকশন এবং স্টেট। স্টেট হচ্ছে অবস্থান, ঠিক আছে? স্টেটের মধ্যে আমরা কোনগুলো পড়বে? কোন কাজগুলো? যে am, is, are, have. I am your teacher. এখানে হওয়া, আমি তোমাদের শিক্ষক। এখানে কোনো অ্যাকশন বোঝাচ্ছে না, শুধুমাত্র হওয়া বোঝাচ্ছে। ওকে, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, I think that you have learned well. Okay, next, adverb. Adverb. Dear student, adverb is a word which modifies or qualifies the verb, adjective and another adverb. ঠিক আছে?
অ্যাডভার্ব হচ্ছে সেই পার্টস অফ স্পিচ, সেই ওয়ার্ড যেটা কিনা ভার্বকে মডিফাই করে, অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে, আবার আরেকটি অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে। ওকে, হি ওয়াক্স স্লোলি। স্টুডেন্ট, হি ওয়াক্স স্লোলি। এখানে কি বলেছে? ওয়াক। এটা কি? ওয়াক ভার্ব। তাহলে কি হলো? কিভাবে হাঁটে? স্লোলি হাঁটে। তাহলে এখানে অ্যাডভার্ব কাকে মডিফাই করেছে? ভার্ব করেছে, ভার্বকে করেছে। ওকে ওকে, this is a beautiful picture. Beautiful, sorry, this is a very beautiful picture. এখানে বিউটিফুল অ্যাডজেক্টিভ। কেমন পিকচার? অনেক সুন্দর পিকচার, তাই না? তাহলে তাহলে এখানে কি হচ্ছে? ভেরি, ভেরি অ্যাডভার্ব কাকে মডিফাই করছে? অ্যাডজেক্টিভকে, অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করছে। ওকে, নাও আমরা এরপরে দেখব যে অ্যাডভার্ব কিভাবে অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে। ওকে, দ্য গেম finished too quickly. আচ্ছা, এখানে কি বলেছে দেখো? দ্য গেম ফিনিশড, খেলাতে শেষ হয়েছিল, টু কুইকলি মানে খুব দ্রুত। এখানে আমরা জানি টু অ্যাডভার্ব, কুইকলি। তাহলে কি দাঁড়ালো? কি দাঁড়ালো? যে আরেকটি অ্যাডভার্বকে কি করেছে? মডিফাই করেছে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যে অ্যাডভার্বের ফাংশনগুলো। অ্যাডভার্ব কি করছে? ফার্স্ট অ্যাডভার্ব ভার্বকে কোয়ালিফাই করবে, অ্যাডভার্ব অ্যাডজেক্টিভকে কোয়ালিফাই করবে, অ্যাডভার্ব আরেকটি অ্যাডভার্বকে কোয়ালিফাই করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট আমরা চলে আসি প্রিপজিশন। Preposition. Okay, my dear student, preposition is a word used to show the relationship between noun and pronoun with others words in a sentence. Preposition হলো সেই ওয়ার্ড যেটা কিনা নাউন এবং প্রোনাউনের সঙ্গে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত যে সেন্টেন্সের মানে অন্য কিছুর সঙ্গে কি করবে? একটা সম্পর্ক তৈরি করবে, একটা রিলেশন তৈরি করবে। ওকে ওকে, এক্সাম্পলটা দেখো। দ্য ক্যাট sat under the table. কি বলেছে এখানে? The cat sat under the table. বিড়ালটি কোথায় বসেছিল? Under the table, তাই না? টেবিলটা কি নাউন না? নাউন। তাহলে তার আগে কি বসেছে? আন্ডার বসেছে। প্রিপজিশন, প্রি মানে আগে, তারপর পজিশন। ওকে, তাহলে এটা কি হয়ে গেল? প্রিপজিশন, আন্ডার প্রিপজিশন। ওকে okay, dear student, now we go to conjunction. Okay, conjunction is a word used for joining two sentences together. Okay, conjunction হচ্ছে সেই ওয়ার্ড যেটা কিনা দুটো সেন্টেন্সকে কি করে?
একত্রিত করে, জয়েন করে। হি ইজ পুয়ার, তাই না? এটা একটা সেন্টেন্স না? সে হচ্ছে পুয়ার, সে কি দরিদ্র। ওকে, বাট হি ইজ অনেস্ট। এখানে দেখো দুটো সেন্টেন্স, কিন্তু একটা হচ্ছে হি ইজ পুয়ার, ওকে, বাট হি ইজ অনেস্ট। এই দুটো সেন্টেন্সকে কে সংযুক্ত করেছে? এই বাট করেছে। ওকে, অ্যানাদার 2 and 2 make 4। আমরা জানি না 2 আর 2 কত হয়? 4 হয়, তাই না? তাহলে 2 and 2 make 4। এই অ্যান্ডটা কি তাহলে বাবা বলো? এই অ্যান্ডটা হচ্ছে কি? কনজাংশন। ওকে, দ্যাটস ফাইন। এরপর আমরা চলে আসি ইন্টারজেকশন, and this is the last one. Interjection. Dear student, interjection is a word who is not sudden feeling. Interjection হচ্ছে সেই ওয়ার্ডটি যেটা দ্বারা কিনা আমরা আমাদের আবেগ, হঠাৎ করে যে আমাদের যে মনের যে আবেগটা, এই আবেগটা কি করি? এক্সপ্রেস করি, প্রকাশ করি। ওকে, alas, I have lost my all. হায়, আমি আমার সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি। তাহলে কি হলো? আমি কি করলাম? আমার মনের একটা কষ্টটা কি করলাম? প্রকাশ করলাম, তাই না? ওকে, হাউ চার্মিং ইজ মাই স্কুল। কত সুন্দর আমার স্কুল, তাই না? আসলে কি? হ্যাঁ, আসলেই কত সুন্দর আমার স্কুল। এটা দিয়ে আমি কি বুঝালাম? আমার মনের যে আনন্দটা, তাই না? আমি স্কুলকে ভালোবাসি। তাহলে এটা কি? ইন্টারজেকশন মানে হচ্ছে আমার মনের যে আবেগ, আমার মনের যে একটা আকুতি, এটা আমরা ইন্টারজেকশন দিয়ে প্রকাশ করি। ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্ট, I think that we have completed our 8 kinds of parts of speech. Okay, are you with me? Yeah. Okay, dear student, now I'm going to take a test. At first, I'm writing a passage, and you have to find out the 8 kinds of parts of speech from this passage. Okay, now start. Okay, take your notebook and start writing. Rupsha is a small village. Okay, রূপসা একটি ছোট্ট কে গ্রাম। There is a there is a river. There is a river beside it. কি বলছে? রূপসা একটি ছোট্ট গ্রাম এবং সেটার পাশে কি আছে? একটি নদী আছে। ওকে, there is a cornfield. Cornfield means শস্য ক্ষেত। অবশ্যই দেখেছো তোমরা, তাই না? শস্য ক্ষেত। There is a cornfield. কোথায়? Where? Near the river.
সেই নদীটির পাশে কি আছে? একটি সুন্দর একটি কি আছে? শস্য ক্ষেত্র আছে, তাই না? দেয়ার ইজ এ বিউটিফুল, আমি একটু এখানে বিউটিফুল অ্যাড করলাম, ওকে? দেয়ার ইজ এ বিউটিফুল কর্নফিল্ড। অ্যাকচুয়ালি কর্নফিল্ড দেখতে, শস্যক্ষেত্র দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, তাই না? দেয়ার ইজ এ বিউটিফুল কর্নফিল্ড নিয়ার দ্য রিভার, ওকে? নেক্সট, farmer farmers work in the field. এখানে কি করে? কৃষকরা সেই ফিল্ডে কি করে? কাজ করে, তাই না? শস্য লাগায়, ওকে? The villager are farmer. সেই গ্রামে যারা আছে সবাই কি করে? তারা সবাই কৃষক, ওকে? They are poor. They are very poor. তারা অনেক দরিদ্র। এই গ্রামে যারা বাস করে, যে কৃষকরা সবাই কৃষক, তারা কি খুবই দরিদ্র। They spend their, তারা তাদের লাইফ, they spend their life, তারা তাদের জীবনটা কিভাবে কাটায়? honestly and, দেখো এখানে কিন্তু চলে এসছে, and চলে এসছে, ওকে? keep it mind. They live honestly and peacefully. আচ্ছা, তারা কি করে? তারা সততা এবং শান্তির সঙ্গে তাদের জীবন কি করে? অতিবাহিত করে, ওকে? হাউ চার্মিং ইজ দ্য ভিলেজ লাইফ। Okay, dear student, I think that you have read the passage. Now find out the parts of speech. Okay, now I will help you. Rupsha is a small village. Rupsha is just a name, so এটাকে আমরা কি বলবো? noun, okay? A small village, কেমন village? ছোট্ট। It modifies the village, and here village is noun. আমরা একটু আগে আমরা পড়েছি যে নাউনকে মডিফাই করে যখন, সেটাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, তাই না? অ্যাডজেক্টিভের কাজ কি? নাউন এবং প্রোনাউনকে মডিফাই করা। সো village is noun and here a small adjective. দেখো আমরা পেয়ে গেলাম, দুটো পেয়ে গেলাম, তাই না? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, there is a river beside it. beside it, it কে? it, এই ইটটা কি বলো? এই ইটটা হচ্ছে সেই রিভার। সেই রিভারকে আমি এখানে আমি নাউনটাকে রিভারকে না এনে আমি ইটকে বসিয়েছি, তাহলে কি? ইট কি? আমরা কিন্তু প্রিভিয়াসলি আমরা জেনেছি যে নাউনের পরিবর্তে আমরা যেটাকে ব্যবহার করব সেটাই হচ্ছে প্রোনাউন। সো রিভার ইজ এ নাউন, নাউনের পরিবর্তে আমি রিভার না, ইট হচ্ছে ভিলেজ, এই ভিলেজের পরিবর্তে আমি ইট নিয়ে এসেছি, তাহলে এটা কি হবে? প্রোনাউন, ওকে? এই ভিলেজের পরিবর্তে এটা ইট হয়েছে। বিসাইড মানে কি? পাশে। আচ্ছা, আমরা জেনেছি যে নাউন এবং প্রোনাউনের পূর্বে যে ওয়ার্ডটা বসে এবং বসে যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রিপোজিশন। তো ওয়াই নট হিয়ার? তাহলে এটা কেন প্রিপোজিশন হবে না? অফকোর্স বিসাইড প্রিপোজিশন। দেখো আমরা অনেকবার অনেক কয়েকটি পেয়ে যাচ্ছি প্রিপোজিশন, TION, ওকে? There is a cornfield near the river, okay?
farmers work in the field, the villagers are farmer, they are very poor. ওকে, আমরা এখানে চলে আসি ওয়ার্ক। ওয়ার্ক মানে কি? কাজ করা, তাই না? ফার্মার ওয়ার্ক, ফার্মার কি করে? কাজ করে। আমরা প্রিভিয়াসলি যেটা পড়েছি, জেনেছি যে অ্যাকশন, অ্যাকশন মানে হচ্ছে যে ভার্ব, যখন কাজ করা হয় সেটাকে, যেহেতু ভিলেজার কি করছে, ওই মাঠে কি করে কাজ করছে তো, তাই না? তারা শস্য আবাদ করছে, সো ইট ইজ কল্ড ভার্ব। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? ওকে, আর ইউ উইথ মি? ইয়া, the villagers are farmer, okay, they are very poor. Come on, they are very poor. Poor adjective, okay, poor adjective, আমি সংক্ষিপ্তে লিখলাম। আর very very poor, এখানে adjective noun, nounকে মডিফাই করছে, তাই না? আমরা জেনেছি যে noun, সরি adjective, adjective adjectiveকে মডিফাই করছে, তাহলে very কি হবে? very adverb. They spend their life honestly and peacefully. Here, come to the point. তারা কি করছে? তাদের সময়টাকে, তাদের জীবনটাকে কি করছে? অতিবাহিত করছে। কিভাবে? হাউ? অনেস্টলি অ্যান্ড পিসফুলি, খুবই সাধুতার সঙ্গে এবং শান্তির সঙ্গে। এখানে দেখো এই অ্যান্ড যুক্ত হয়েছে, অনেস্টলি এবং পিসফুলকে কি করেছে? একত্রিত করেছে। সো আমরা জানি যে যখন দুটো সেন্টেন্সকে একত্রিত করে, দেন ইট ইজ কল্ড কনজাংশন। সো দিস ইজ কনজাংশন। Okay, dear student. Okay, the last one. How charming is the village life. আহা, কি সুন্দর সেই গ্রামের জীবনটা, তাই না? বলতেই কি আমাদের একটা আবেগ বের হয়ে আসছে। তো আমরা পড়েছি, এর আগে জেনেছি যে যখন আমাদের সাডেন আবেগটা প্রকাশিত হবে, দেন ইট ইজ কল্ড ইন্টারজেকশন। সো হাউ চার্মিং, এখানে হাউ ইন্টারজেকশন। Okay, dear student, I think that you have done well, and from this class, at first today I just deliver you the what is the parts of speech and how many kinds of parts of speech and this definition. And my next class I will conduct with you the classification of noun, the pronoun, step by step. Okay, now dear student, I'm going or I would like to give you a homework, and I think that you will do it perfectly, because you have learned today about parts of speech. Okay, take your notebook and write down the homework. Homework. Okay. Write down 10 sentence using 8 kinds of parts of speech. Using 8 kinds of parts of speech. Okay, dear student, this is the homework, and I hope that you will do it perfectly and easily, and submit it my next class. Okay, okay, my dear student. Goodbye to all. Stay fine and stay safe. Allah Hafiz.